पैसे खर्च करती है दिखावे ते और तुली लैबोरेटरी का केस थोड़े सामने आया सी कि MP हुण कांग्रेस पार्टी दे तुली लैब की इनकुआयरी का कख नहीं निकलना। PTV पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तहे दिलों धन्नवाद करते हाँ। मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार को निशाने ते लेंदियां कहा कि कोरोना वायरस का इस्तेमाल पंजाब सरकार नहीं कर रही। गुरु नानक देव मैडिकल कॉलेज के रेसीडेंट डॉक्टर ने 18 मई को चिट्ठी भेजी कि उन्हों का फंड वधाया जाए, लेकिन पंजाब सरकार मिशन फतेह और होर दिखावे ते पैसे खर्च कर रही है। आओ देखते हैं की कहना है बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जी का। हड्डियां का हस्पताल कोविड की फैसिलिटी के 2 हस्पताल बने हैं, एक EMC एक आ जिहड़ा मैं दूजा दस रहा तो क्यों नहीं उत्ते कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि जिहड़ी ये सारी चीज़ां चार चोर बाजारी सी, काला बाजारी सी, इहदे च कुछ डॉक्टर जिहड़े सारे होर बाकी चंगे डॉक्टरां नूं बदनाम कर रहे आपदे गलत कंमां नाल, ते इह लैब तुली लैब ते होर सारे। हुण तुसीं मैनूं एक गल दसो, आ इधर आ तू इधर तू दस यार, इधर यदी गल सुन लिया। हुण किन्ने दा बिल बनाया, सारी कहानी दस। 5,93,000 रुपये का बिल बनाया तो पहलों जो असी एडमिट होन लगे उन्हें कहा भी तुहाडे अंग बचा देंगे असी, लेकिन तुहानूं पेमेंट पूरी करनी है। आप हथ जोड़ के कहा भी पेमेंट असी पूरी कर देंगे, लेकिन इन्होंने मुड़ के सानूं बिल च भी घटौती दी, जिन्नी साडी पेमेंट लै ली साडे कोल, उस चों ही 1 लाख का बिल जिहड़ा घट सानूं दिता उन्होंने बना के। मुड़ के इन्होंने सानूं MLA रिपोर्टां नहीं दित्तियां, जिन्हां दे कारण साडी जिहड़े गरीबां दी हमदर्दी दे लए पार्टी उठी आ। अकाली दल ने सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने साडी बांह फड़ी, जिहड़ियां MLA रिपोर्टां सानूं लैके दित्तियां इन्हां कोल। ये मेहनत मजदूरी का काम करदे जी, इहदा बाप आ दिहाड़ीदार काम करदा, दिहाड़ीदार बंदे है जी। 5,93,000 का बिल बनया। फिर मैं मेजर शिवी नूं फोन किया, मैं कहा यार वो डॉक्टर अवतार नूं कह कि तरसी कर लवे। डॉक्टर अवतार कहे पता नहीं मेजर नाल गलबात हो के अखीर च ये बिल लियाए 4,60,000 लिया साडे कोल ते 3,60,000 का बिल दित्ता। 4,60,000 का बिल बनाता, जेड़ा सेम इलाज PGI च मच बैटर हरजीत सिंह का गुੱਟ जुड़ गया 50,000 च। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੜਤਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲੂ? ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ, 25 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਾਏ, ਕੁਛ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ घर भी बेचता है, ਘਰ ਵੀ ਵੇਚਤਾ। मंत्री साहब ने फिर बांह फड़ी। देखो जे किसी का घर विक गया, इन्होंने कित्थे जाना अज? और उस बंदे का भी इस कोविड के गोरख धंधे च लैबोरेटरी के टेस्टिंग च ओदा हस्पताल दूजा सी, वो क्यों छड्डता? किहड़े मंत्री ने ओदी जान बचाई है? ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ मैं थानू यही मंग कर रहा जी कि PPE किट्स या ये मसले च जिहड़ी जांच जिस तरीके नाल होनी चाहिए वो नहीं हो रही। एक आई वॉश हो रहा, कवर अप हो रहा, पर्चा देता, हुण कार्रवाई ठप। क्यों नहीं अरेस्ट होए अज तक? किहने अरेस्ट करन तो रोके? कि पंजाब पुलिस इन्नी कमज़ोर है कि उन्होंने ये लोग मिल नहीं रहे? इन्हों टाइम दिता जा रहा कि तुसीं जाके आपदियां बेलां करा लो, नहीं तो फिर मुश्किल हो जू। इसलिए हर तरीके नाल जिहड़ी अंदर खाते सैटिंग हुई है, किहड़े सियासी बंदे ने कराई है, किहने दबाव बनाया, उन्होंने नौ लंघे होने चाहिए कि इस तरह खेडते रहणगे लोगों की जिंदगी नाल। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? देखो मैं अज तो आया थोड़े कोल, और मैं जे जां तां इहदे पैसे हुण वापस, ते जे इहदे पैसे वापस नहीं होए ते जेड़े डॉक्टर इस तरह करते हैं, जेड़ा चंगा काम करते हैं, मैं उन्हां दा सत्कार करूँ। मगर जेड़े गरीबां दी जिंदगी नाले खेडण नाले लुट्टण, उन्हां दे खिलाफ असीं मोर्चा खोल के रखांगे। और ये लड़ाई जद तक ਇਹ ਜੇ ਡਾਕਟਰ जिन्हां ने जिंदगी नाल लोकां नाल खेडिया, तबाह कीती, उन्होंने प्रैगनेंट लेडी सी
ਜਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਪਾਤਾ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਕੰਮ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ ਹਸਪੀਟਲ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੀ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 15 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਲ ਖੜੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੇਕ, ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਝਾੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਲਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਰਲਿਆ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਲੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਰਲੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਲੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ FIR 'ਚ ਜਿਗਰ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ MBBS ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੁਣ 8 ਲੱਖ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ? 8.5 ਲੱਖ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਮਗਰ ਕੱਲਾ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਛੱਡੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਆਓ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੜਾਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਓ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਬੇਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਫੋਨੋ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਜੇ 2-4 ਫੋਨੋ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਗਗਨ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ? ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਕਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਮ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮੀ ਹੋਣ, ਹਰ ਬਾਕਸ ਆਫ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਦਾ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚਿੱਠੀ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚਿੱਠੀ 18 ਮਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਮਈ 2020 ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 3 ਈਅਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੀਸ ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵੀ ਵੱਧ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਜਸਟ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਉਠਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀ ਕਿ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 49,000 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਮੰਥ ਤੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ ਆਪ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਕ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਤੇ ਫੇਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ? ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦੋ, ਜੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ MP ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ PPE ਕਿਟਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਖੋ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਕਰੇ। ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਹੁਣ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ 5-6 ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ EMC ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿਵਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੜੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ। ਇਹ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਦਾ ਚਰਚਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਉਹ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੀਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ? ਆ OSD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਬਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਸੰਦੀਪ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂ ਸੰਦੀਪ ਬਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੇ ਭਰਾਵਾ। ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਲੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 20 ਤੋਂ 30, ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ 1000 ਟੈਸਟ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫੱਟੇ ਕੇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ? ਔਰ FIR 'ਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ? FIR 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੈਅ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 4500 ਦਾ ਟੈਸਟ ਔਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? 6500 ਰੁਪਈਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਠੱਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੜਾ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੱਲ ਛਾਪੀ, ਪੰਜਾਬ shows how easily COVID-19 test reports can be forged in India. A police investigation into alleged conspiracy in which a privately owned diagnostic lab and a COVID-19 hospital in Amritsar stand accused of colluding to declare healthy people coronavirus positive has cast an uncomfortable light on the vagaries of Indian testing infrastructure for the novel coronavirus। मतलब कि ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਆ? ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ? ਕਿਹਨੇ ਦਬਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ 2 ਬੰਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨੇ, 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕ EMC ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਆ ਮੁੰਨੀ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਚੂਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਗੇਵ ਅਸ 45 minutes to either get admitted to their isolation ward quietly or else they would inform the government and authorities who would drag us out of our homes in front of our neighbors, take them away in COVID-19 ambulances.
they even assured us to keep our COVID-19 status a closely guarded secret ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। EMC ਵੱਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ 420 ਚ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜੂ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਲੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਲੇ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ 420 'ਚ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਰਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਦਬਾਅ ਕੀਤੇ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਧਰ ਆਈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ? ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਤੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਇਹਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਸੱਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ 21-22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ, ਆ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਬਾਬਾ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ PGI ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੀਏ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ? 5,93,000 ਰੁਪਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। 5,93,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਤੂੰ। ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਖਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਤਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲੋ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।